يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد. Шіркейлі кіндікқан тамған 129-шы орта мектепті бітіріп шыққан түлектер, қош келдіңіздер. Бүгін осы сіздердің бас қосуларыңыз көп нәрсеге себеп болды. Сақтай естіп, біліп жатырмыз. Осы сіздердің бас қосуларыңыз кешегі дүниеден өткен ұстаздық деген ұлы жолдың туын тік ұстаған аталарымызды, әкелерімізді, ұстаздарымызды еске алуға себеп болып жатыр. Сіздердің осы бас қосуларыңыз орталарыңыздан дүние мәңгі емес қой. О дүниеге өткен достарымызды, бауырларымызды еске алуға себеп болып жатыр. Бүгін дастархан сол кісілерге бағышталып, Құран оқыту дастарханы, еске алу дастарханы жайылып жатыр. Қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Мен ой жүгіртіп жатырмын. Сіздердің алғаш мектеп басып қадамға барған кездеріңіз бенен бітірген кездеріңіз нағыз Совет үкіметінің қылышынан қаны тамып, қызыл тудың желбіреп, бүкіл Союзда Құдай жоқ деп атеистерді тәрбиелеп жатқан заманда сіздер білім алып оқыдыңыздар. Енді бүгін Аллаға шүкір дейміз, тәуелсіздігіміздің алған арқасы, егемендіктің арқасы, кешегі бабалардың ізі қайтадан ортамызға оралып, бізге Құран емес тіпті Құдайдың кім екенін ұмытып кететін заман болса да, бүгінгі арттағы ұрпақ бұрынғы жолға оралып, Құдайды еске алып, ұрпақтарға Құран бағыштап, жақсы жол менен бас қосуларыңызды бастап жатсыздар. Алла қабыл етсін. Бүгін біздің ортамызда Шіркейлі ауылы ақылындардың, батырлардың мекені десек, Шіркейлі ауылынан Нұрмұхаммед ақын атамызды бүкіл қазақ даласы біледі. Тапал ақын деген лақап атпенен айтады. Сол кісінің әрі ұрпағы тікелей, әрі сол кісінің атындағы ауылымыздың орталық мешітінің имамы Нұртуған балдарымыз сол салада білім алып, қазір ауылдың имамы болып діни қызметін атқарып жатыр. Енді рұқсат етсеңіздер, бұл дастарханның басында әруақтарға бір дұға жасап Құран бағыштап қояйық. Alhamdulillahi Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق السبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين يحملك البصر خصيا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. يا رحمن الله صلى الله Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun sahabalarına tabi'lerine tabi'cilerin başı bilen ulama ağalarının ortadan temizsin. Ya Allah mücadele etmesin Müslüman, bağışla mümin Müslüman temizsin. Ya Allah mücadele emin kol jardın isterdim ortasından evletinin muhammedin kelime aşırı asman isterdim ortadan temizsin. Ya Allah mücadele Allah kuları bir utay bir genfen bergari ortara başımın kıl el-eskarf Daliya Bay, Hasan ve Dültay Muhtar ve Raziya, Sliminov ve Nazar, Makaş Bilal, Abinov, Anvar, Cisim Seyit Faydar, Yertarif, Disenbay, Asir, Altınbek, Tecrübay, Yutbay, Nabiyev, Toqşuluk, İbrahim, Sayfullah, Sizdoq, Fayd Hoca, Sizdoq, Fayd Bay, Joltuqlu ve Amina, Namatxan ve Zavri, Iskakov, Maral, Bazarbayeva, Biktay, Jumadilov, Sirpay, Tülegenov, Jarqasin, Ezbegenov, Aldash, Sultanov, Azalxan, Akmalova, Mashura, Alınbetov, Avesxon, Armayolab, Janeli, Tüleyolu, Sabit, Sasinbek Qulasi, Marjan, Ömürzaxov, Qomurbay, Jumaoğlu, Yahudayev, Altay, Yahudaoğlu, Baymurat kızı Abülhasım, Sultanov Altın, Sultan kızı Altın, İmamғали kızı Cansiya, Alpısbay kızı Gülnar, Serikbay yolu Bulat, Cennet Vasat Masaliyet'ten bu şeyde emin olacağını sayılmak basın muhtemelen kendi başı rahatsızlayan kişilerden ruhtan diyebilsin. Allah bunların yüzlerini jarıq şandan işaretler, sırakların içinde oradan haber azaltılarımız ve Allah'ın şefaatine ve işaretler bulunması, ahiretinde Allah'a duran cemaatın konuşmalarının uzaklarına vatandaşlarına. Ya Allah'ımızın razı olsun zaten derslerim kabul olsun. Rabbana fi dunya hasenatan wa fil akhirati hasenatan wa qina adhaban amin. Bugün sizlerge aytqалы turgan дүниелерimiz. Kur'an okutu, Allah'ını esке alу, соны мақтау, соны мадақтау, соның бір үлкен сипаты. Бүгінгі жасап жатқан дұғаларымызды Алла Тағала қабыл еткен болсын. Дүниеден өтпейтін адам жоқ, бәрінде мәңгілік емес. Сол кісілер өзінің жинаған байлықтары болады екен, сол байлықтың бірі үйінде болады екен. Бұл өзінің жинаған мал мүлкі, дүниесі, салған тамы, мінген машинасы, соның бәрі өзінің үйінде болады екен. Ал өзімен бір туған тағы байлықтың бірі ағайын туысы, бауырлары қабірге дейін ғана шығарып салады екен. Сөйтеді олардың сапарда сол жерден бәрі бітеді. Ал әрі қарай өтетін сол кісінің бұл пәни дүниеде жасаған сауапты амалдары жақсы істер екен. Сол сауабы ғана ол неге өтеді екен. Енді мына тағы да бір пайғамбарымыздың хадисінде келтіретін дүние бар. Қайтыс болған адамның сол өзінің сауабымен өтті ғой. Содан соң артынан тоқтамай барып тұратын тағы сауаптар болады екен. Өзінің жасаған амалына байланысты. Оның бірі мына жария садақа дейді, көпір салған, жол салған болса,
Солмен жүргіншілердің рахметін алған болса, сол сауап тоқтамай барып тұрады екен. Екінші, тағы бір баратын сауап, бұл адамның баласын тәрбиелеп кетсе, ұстаздық қылса, ғылымға, пайдалы білімге, пайдалы ілімге үйретіп кеткен болатын болса, сол кісілердің сауабы сарқылмайды екен. Мысалға, осы отырған шәкірттері әумин деген сайын сол еткен еңбектерінің сауабы ол кісілерге барып тұрады екен. Үшінші бір кідірмей өтіп барып тұратын сауаптың бірі, бұл сол қайтқан кісілердің ұрпақтары өзі Құран бағыштап, дұға жасап, әкеме арнадым, атама бағыштадым деп жатса қабыл болады екен. Бүгін осы хадистегі екі бір мақсат қатарынан орындалып жатқан секілді, пейіште нұр шарқысын, ұстаздарымыздың еткен еңбегі сауабы көп сарқылмайды. Осы сіздер бала-шағаларыңызды, отбасыларыңызды сол біліммен асырап жатсаңыздар, сол ұстаздың арқасы. Сондықтан бүгінгі төрде отырған еске алу кешінің ұстаздарымызға Алла қуат берсін дейміз. Осы кісілер арамызда аман жүре берсін, соған біз тілектеспіз. Енді ұйымдастыру мұндай жұмысты оңай шаруа емес. Дегенде бүгінгі еске алу шарасының, бүгінгі дастарханның негізгі мән мағынасын айтып, келген меймандарға қош келдіңіз айту үшін мен консулер аға Сәрсен апайыма микрофон ұсынып бердім. Ұйымдастырып жатқан кісілерге бір ауыз апайлар жаңа көріп жатыр. Жылы дейміз ықыластарын бір ауыз тілекпенен дастарханды ашып беріңіз деді. Алейкум, кластастар, әуелі ұстаздарымыз, мынау Американ ақшам адай болып тұрмыз ғой. Бұл елеулі кездесу деген әртүрлі әңгімелер айтып отырған көрініп тұрсыздар. Ас көкесі бірдеңе көп, етті түйшілмей тұрсыздар деп. Бірақ өзі Алланың берген өмірі өте жағымды. Күнде кездесіп тұрсақ та артық болмайды. Бірақ мән болмаған дегенмен мектеп бітіргенімізде сол алтын мектебімізден дәріс алып өмірге аттанғанымызға 17 жыл болыпты. Сол 17 жылда қандай болды, кім қалай болды? Олай, 50 жылда тұрайды. 17 жасымыздан зардап қойған. 17-ті жақсы көрем осы. 17 алдымен түспейді. Сол мектеп бітіргендер бар. Апайлар сіздерге көп рахмет. Сол сіздердің алған білімімізбен, сол тәрбиемізбен бүкіл осы өмірімізді өтіп келе жатырмыз. Үйлендік, балалы болдық, қосылған, әйелді отырмауы, әйел болмысын болмайды. Енді өмірдің заңғы біраз ағайламыз. Үспетті ордына еске алып атымыз. Екі классқа біздің классымыз. Ең бірінші ұстазымыз біздің жақ айтсын. Бағыласында күрде қойды, көрі ме? Әлі есімізде орнымызға дәу сарысын күнісі сүйресіп, алау каналдың жағасында қазір орында жоқта болмайды шығармыз. Мектепке барып, әр жағымыз көне әңгілер шығып қойып сол әңгілер қайқан екеуміз жабыр жабырын. Сөйткен келендер қызық қой бар еске болған. Қазір мына немерені, шүмірені болып отырмыз алдымыз. Әлде бәрінде осындай кездесулер, осындай жақсы жағдайлар тілеймін.
Енді оны бір қойып беріп, енді ел өлтіргенді өте қиын шығар. Дегенмен жақсыға үміттенеміз. Ана дәурен күліп неміз шығарып Так, бәрімізге денсаулық тілеймін. Жақсылап сізбенен бүгін бастап қой. Бұл өзі кездесуге күнге жолдар. 3-ші күні произвольно. Мүмкіндігінше жасап түсіп, ұрыспай, қалыспай, бар нәрсені бөліп. Бүгін енді ішінде су қайтыңға соқымай. Ертең соң аяқ жағын көреміз. Жақсы өткізіңдер, тектетін. Аса келайын. Бар тамақты алып, жақсылап, бір-бірімізбен таныспыз. Бір ауылдың топырағынан жаралғанбыз бәрімізде. Бір-бірімізден ешқандай артықшылығымыз жоқ. Бүйірде енді алыстан келіп отқан Әбілдан мен келін бала бар. Маржан бар, сосын айтпақшы. Олар да өзіміздің ауылдың топырағынан жаралған қыздар мен жігіттер. Нұрлан енді саяхатшы ғой енді. Сондықтан жақсы отырып сіздер көңілді болып отырсаңыздар, бізде жақсы болып қаламыз. Мынау енді құрметті қалайық. Мынау жасы 50 жылдан кейін кездесіп тұр екенбіз. 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деген бар. Содан ойланайын, 100 жылда қазан дейді, сонда не қазан төңкеріліп қала ма деп. Жоқ, оны жақсылап былай деп айтуға болады екен. Қазан ол ашылып жабылып тұратын нәрсе. Ол өмір бақи жаңағыдай бізге жақсы қызмет жасай береді. Бірақ 50 жылда ел жаңа деген, шынымен де ел жаңарады екен. Өте үлкен аралық. Бұрын 50 жылда кездесу, бірде айтпақшы, бір отырыста Қазыбай ағай, мен 50 жыл болып группамен бітіргеніме, соған барып келдім дегенде Айекеңнің үйінде отқанда айтқаны бар. Сонда кездесуге барғанымызда балдардың ішіне мысалы бір группада 25-ақ бала болды дейікші, мүмкін 30 болған шығар. Бір 7-8-іміз қалыппыз деген кезде ішім біртүрлі болғаны бар тұғын. Ойпырмай, қалай 7-8 қалғаны бар деп. Содан қарап отырсам, қазір енді мына жерден видеодан көресіздер ғой, біздің жас кезіміздегі мұғалімдер барлығын көрген кезде көп адамдар кетіп қапты. Біздің ортамыздан да 50 жыл болған. Және бізге сабақ берген мұғалімдердің де көбісі емес, почти бәрі кеткен сияқты. Өз орындарына деген ғой кеткенде. Барлығы да Алланың ісі ғой ол. Сондықтан енді осы нені 50 жылдықты ұйымдастырғандағы мына отырған қыздарымыздың ең негізгі айтқаны, қыздар бірінші Құран оқытудан бастайықшы деген тұғын. Ал мен өзім мұғалім болғандықтан қой мектепке барайық. Мектепте бір мешіт қой, немерелеріміз оқып жатыр, сол жерге барсақ қайтеді деп шамалы тұрыңқырап қалғаным бар еді, бірақ қыздар жағы басып кетті. Кейіннен ойланып қарасам, мына видео шыққаннан кейін жан-жағыма қарасам, шынымен де бірінші Құран оқытудан бастағанымызды жөн екен ғой, қыздардың айтқаны дұрыс екен ғой деген мен ойға келдім үлкен. Енді қазір видеодан көресіздер ғой, енді қаншама ағайымыз бар, апайымыз бар бірге жүрген. Мысалы, бәріміз де жас болғанбыз кезінде, әлде көкірегіміз де жас, бәрі де жас. Сонда апайлар мен ағайлар бізге бір үлкен кісілер сияқты болып көрінетін тұғын. Сөйтсек өзімізден бір 5-6-10 шақты жас қана үлкен екен. Қазір есептеп отырсам, әрқайсысын есептеп отырсам, сондай жас қана үлкен кісілер екен. Қазір мысалға біз 70-ке жақындап қалдық осы отырғандар. Бірақ бүгін осы 50 жылдықты бастағаннан бастап мектепте жүргендей халде болдық. Бір жап-жас сияқтымыз, әлі сондай халде отырмыз.
Ал енді ауыз толтырып айтатын болсақ, 66, 67, 68 жастамыз қазір. Ол деген жаңағы жас емес, кемелімізге келген жас. Сонда мына отырған біздің ұстаздарымыз бізден бір 5-6 жас қана үлкен екен ғой, соны білмеппіз ғой. Бізге жаңағы осы кісілерге арқа сүйедік, осы кісілердің тәлім тәрбиесін алдық. Басқа мұғалімдер де дәл сондай екен. Ортамыздан кеткен мұғалімдер де сондай жас екен. Сондықтан сол кісілерді еске түсіру мақсатында, жанымыздағы жолдастарымызды еске түсіру мақсатында осы Құранды оқытып жіберейік бірінші, содан кейін барып әйтеуір ар жағын көре жатармыз деген ниетке келгеніміз дұрыс болған екен деп ойлаймын. Осы Құран қабыл болсын. Мына кеткен, ортамыздан кеткен, мына айтпақшы, осы өзі 5-6 ай болды дайындалғанымызға. Құтта шамалы соның өзінде біреуіміз ауып қалмасақ екен, бәріміз қатысып отырсақ екен деп жанымызды кейде шүберекке түйіп те жүрдік. Сонда да ортамыздан, осы 5-6 айдың ішінде ортамыздан кетіп қалған адамдар бар. Ортамыздан кетіп қалған мысалы Болат жүргенде ортамызда осы жерде жүгіріп, жаңағы бір жағымызды көтеріп жүрген болайды. Ақсудың інісі кетті, ол да жасшан. Гүлнар кетті, Мұраттың келіншегі, ол да жасшан. Сол сияқты, мысалы, енді ол ауырып қалғандарымыз да бар да, сырқаттанып, больницаға түсіп қалып жатқандарымыз бар. Сондықтан әйтеуір төрт көзіміз түгел осы жерде отырсақ екен деп уайымдап жүрдік те, жақсы шүкір ойлаған адамдарымыздың барлығы келді, алыстан келгендеріміз де бар. Оларға да рахмет айтамыз. Бір-бірімізді 50 жылдықта бір көргеннің өзіне тұрады. Апайларымызбенен бір жүздескеннің өзіне тұрады. Айтбай ағайдың біздің класс жетекшіміз болды қаншама жыл. Айтбай ағайдың жолдасы Бәну апай келіп отыр. Бәну апай да бізге сабақ берді. Дәмел апай келіп отыр. Әлі сол жап-жас күйінде. Сол кезде бізден 5-6 жас үлкен екен ғой, жүгіріп жүретін біздің ортамызда. Шәрбан апай келіп отыр. Шәрбан апай, сіз енді не қылмаңыз, мен Жамалдың Серікбай ағайға қарасам тіпті бала екен сөйледі. Жамаділов қой. Иә, жаңа Жұмаділов деп кетті, енді ана кісілерін мен Жамаділов деп жаздым, енді біздің молда ағайдан шамалы кінә болып қалды. Жұмаділов деп жіберді. Жамаділов. Алмаш апай бізге математикадан сабақ берді. Алмаш апай тіпті жап-жас тұғын. Осы кезде біз қыз болып қалғанбыз шамалы. Сол Алмаш апайдың келе жатқанда жаймен қарайтынбыз. Ту осы апайдай болсақ екен деп. Ол апайдан да асып кеттік қазір енді. Апай өзіміздей бір бет қатар сияқты болып қалды. Апайлар ортамызға келіп, Құранымызды бөлісіп, қол жарып жатқандарыңызға көп-көп рахмет. Алланың жасын берген жасын жасай беріңіздер. Мынау Құран бағыштап атқан ортамыздан кеткен ағайларымыз бен жолдастарымыз, кеткен бір 9 жолдастарымыз бар, соларға біз жандары жәннаттан болсын дейміз. Бағыштаған Құран дұғаларымыз қабыл болсын. Ал ішіп жеп отырыңыздар, жақсы отырыңыздар. Бейнесінен құрастырып, оны телевизордан еске алуға арнайы бір шағын бейне ролик дайындалған, соны тамашалайық. Енді мен ойлап жатырмын, бүгін енді Құран оқыту болғасын, сол ұстаздарымыздың сол жалпы сол Совет үкіметінің идеологиясын дәріптей жүріп, өздері де бірден шығып кетпей, ішкі жан дүниесімен соны сақтаған-ау деген бір-екі ауыл ішінде үлкендерден естіген әңгіме арқылы сол кісілердің имани тұрғыдағы тірліктеріне сөз тоқтатқым келіп жатыр. Әмірғали ағай мектепті күнде кешкілік қолына шыбықты ұстап алып бір аралап шығу әдетінде бар екен.
білесіздер ғой. Мүмкін тәртібіне, мүмкін тазалығына да қарайтын шығар, сонымен қатар ағай күбірлеп бір нәрсені айтып жүреді екен. Соны көрген кісілер топшылады, ол кісі истиғфар айтып, сол аралап жүрген кезде Алладан кешірім сұрап жүретін шығар. Мүмкін күбірлеп, қасына барса басқа әңгімені айтып жүреді дейді, сондайды. Ал енді кеше Біләл ағайлар дүниеден өтерге сәл 80-нің үстіне шыққан уақытында қажылыққа барып, сол жаққа барып құлшылық 5 парыздың бірін орындап қайтты. Ол кісілердің негізгі жүрек түкпіріндегі имани тұрғыдағы жетістіктері ғой айтып жатқан. Мәшен апайымыз не істейтін еді, дым білдіртпейді екен. Қазір біз Рамазан айы туса, ой, менің аузым берік, мен оразамын, ауызашарға баратырмын, келе жатырмын дейміз ғой. Ол кісілер сол тұрған қалыпменен ешкімге де білдірмей ақ оразасын ұстап жүре береді екен ғой, біз байқамайды екенбіз. Сондай бір имани тұрғыда, мен сондай ұстаздарға деген құрметпенен, сағынышпенен осы заманауи мүмкіндіктерді пайдаланып бір естелік бейнеролик дайындаған апайларымыз. Енді соны бір қазір сөйлеуімізге де жақсы ғой. Апайлар да бұрын кеткен жерді еске алады. Сондықтан алғаш бірінші соны видеоны көріп алсақ деп тұрмын. Біләл ағайдан сол мектеп туралы сұрағанмын, қай кезде қалай салынғаны туралы. Енді маған берген ақпараттан есімде қалғаны, сол мектептің қолына төселген жалпақ үлкен тастар, қыш секілді. Сол қыш, мына Құлтөбеде болған мектеп бар екен ғой, уездный школ деген болып тұр баяғы заманда. Сол уездный школдың қабырғасы екен. Қабырғасы сол қазіргі тілмен айтқанда мына брусчатка төсейміз ғой, сондай сияқты қалыңдықтағы қышпен өрілген екен, өртенген. Сол қышты апарып, сол коллектордың жағасындағы мектептің қолына төсеген екен. Асты қыш 4-3. Сол мектептің, сол анаяқтың мектебі, анаяққа барып қол болып жайғасқан сенкен мектепте. Уездный школ деген болып, Құлтөбе маңайына. Содан апарып. Енді өсіп, ер жетіп, бой жетті, оған қуанды, бірі үйленді, немересі үйді, оған қуанды. Бүгін үлкен аталық, әжелік қалыппенен келіп отырсыздар. Әрине достарыңыздың қатарының сирегені өкінішті, бірақ пенденің қолынан келетін дүние емес, Алланың қалауыменен берілетін өмір өлшемі, алдынан жарылғасын дейміз баршасына. Енді бүгін арнайы қонақ қылып, ұстаздарымызды ортаға шақырып жатырмыз. Видео дайын? Жақсы. Сондықтан енді рұқсат етсеңіздер, апайларыңыздың да дауыстарын сағынған шығарсыздар. Бұл кісілердің жүрісі, бұл кісілердің тұрысы, бұл кісілердің кезіндегі ұстазға деген құрмет, меніңше қазіргі мектептен табу қиын дүние. Сондықтан сол күндерді еске салатын бұл ұстаздарымызға Алла қуат берсін. Бәнім апайымыз, Шарбан апамыз, Дәмі апайым, Алмаш апайым, осы ұстаздарымыз енді үлкенінен басқа бір ауыз кешегі әріптестерін, кешегі сіздерменен қатар парталас болған шәкірттерін еске алып, Атам қазақ айтма ғой, 50 жылда ел жаңа, 100 жылда қазан деп. Сол сияқты кеше жаңа көп ана ауылға кеткендерге Алла Құран бағышлады. Сол бағышлаған Құран мысалға имандардың жолы сіздің жатқан жерлері жайлы несін болсын олар. Мынау өртенген кезде анда-санда бір қаныстар ғана аман қалады. Сол сияқты біз мына жерде ешқандай қалыппыз. Қанша кәлетіп Алла берді бізге, біздің нанымыз таусылмай жатыр ғой. Нанын таусылғандардың бәрі келіп жатыр. Ал балдарым, мына құрметтеп аналарымды, үлкен қаражат комитетті Құран бағышлап жатсыздар, біздерді құрметтеп шақырып жатсыздар. Көп рахмет. Алла тағала ең бірінші денсаулық болсын, отбасыларыңызда амандық болсын.
Yani elhamdülillah berekesini verip Allah tek otbaslarımızda жақсылық olsun diyeyim. Kötü hüyette almak yok. Bärimizge bayram kişkentay gezlerini elestik. Жаңа кейбіреулермен қандай қалыватырмыз ғой, бірақ енді кәрі кішкентай. Ал айналайын балдарым, өмір жастарың ұзақ болсын. Жақсы тірлік істеп жатсыңдар. Мына кеткен мына кісілерге құран бағыштап, қабыл болсындар, жатқан жерлері жайлы болсын, топырағы торқа болсын айналайын. Мына дендерің сау болсын, өмір жастарың ұзақ болсын. Мына өздеріңнен кейінгі келе жатқан ұрпақтарың жалғаса берсін. Қазір енді бәрімізде немере, тіптен кейбіреулеріңіз шөбере сүйіп-жатсыздар. Бәрі құтты болсын. Мына бізді апайларды құрметтеп шақырғандарыңызға рахмет, көп жасаңыздар. Сол ауылға барғанда, мектепке барғанда сондай көзімізге сондай барлығы ыстық көрінеді, баяғы жас кездетектей. Осы денсаулық, алдымен болса денсаулық болса бәрі де болады айналайын. Рахмет. Балдарым қалай, амансыңдар ма тегіс? Мен бұл балдарды алғанымда бұлар 7-ші класс оқиды екен. 71-78-ші оқуында келіп жұмысқа тұрдым. Содан бір күні Амырғалайын шақырып алып айтты. Мен саған бір класс деп тұрмын деді. Қандай класс екенін айтайын ба деді. Апай көрмеген класс өмір бақи. Сол классы саған берейін деп тұрмын дейді. Қайдан меңгере аласың ба, меңгере алмайсың ба? Бір ай көр, содан кейін қайтып аламын деп сөйледі. Бір ай көргені не істедім жаңағы. Бір жағы дозақы орыстың балдары, қақаудың балдарын оқып келдім ғой, құдайға шүкір. Дәрімді тәуекелеп кіріп келдім. Басым қыздар отыр, ішінде шәкетпен бұлап отыр. Басқа ешкім жоқ, бар қайда. Содан есімді сәрсенбек Жамал. Апай олар деген есектің үстінде жүретін ғой, келмейді сабаққа деді. Бір кезде бір сабақ отыр, мен қайтадан қайтып келем ғой, бұлармен танысуым керек. Бір кезде сен бірінші асан келді, есектің үстінде қолында таяқ келді. Апай келді асан деді, осы асан ба? Жақсы болыпты. Ертеңіне келдім, тағы да жоқ. Ертеңіне Шекербек қосылыпты. Содан не керек? Шекербек, Шакет, Мұрат үшеуіменен сабақ оқып өтіп жатырмыз енді. Енді ойланам, бұл қалай жинайын? Сол кезде кім жоқ әлі? Нұрлан мен жоқ өтейін, білмеймін, барысында өтейін. Сен де солардың қатарына кетіп қалдың ба сонда? Содан жаңағы мен айттым, енді мен бұлардың үйіне барайын, жинайын оны. Содан Мұрат айтам ғой, сен мені жетектеп жүр, мен танымаймын ауылды. Екеуміз бірге барайық деймін. Сонда жаңағы Қожарықтың несінде көпір жоқ. Масқалда екі жағы секілдеп тұрады. Өзімге су көрмеген қырдың қазағымын ғой. Жаңа жерден өткенде иманым қалмайды, жаман қорқамын. Кішкентай бала демеймін кімде. Бір үлкен адам қандай болып, Мұраттың қолынан бүйтіп қатты ұстап аламын. Ең бір көп баратын үйім асан болып. Содан жаңағы өткенде 70 жасқа шақырғанда Сәлімгүл айтады маған. Апай мені шақырма, жеңгемсің, әрі мені шақырмай, Асанды шақырғаның дейді. Мен де Асанды шақырмай айтайын, мені бүкіл шіркей елін таныстырған Асан ғой маған дейді ғой. Мынау міне қарап отырсам бәрінде сол кездегі 7-ші класс кішкентай қыздар, сол келгенде мен әлі есімде
Magazinde forma bölüm толып тұр. Ақ фартуктысың ба, қара фартуктысың ба, толып тұр, бірақ ешкім де кимейді екен. Бірінші жұмысым сол ақ фартук, қара фартук болды, форма болды. Сонымен класты жинап алдым, бір айдан кейін рахмет айтты маған. Содан ағай апай болып класспен жұмыс істеп кетті ғой. Америкаев деген бала бар, ол жоқ па не? Алжақ болсын. Сол баламен көбірек енді не қылдық, жаңа шаршадық. Мамасынан таяқта жедім. Шашымды руыстап жүріп, алып қала жаздық. Сонда қазір қарасам бәрің үлкен азамат болғансыңдар. Алдың немерең бар, шөбірәр бола қоймаған шығар, шөбіреңіз мен өзі енді болып отыр. Ойбай, сен ертеге картайып тұрсың. Бізді естерге алып шақырып кездесу жасап жатсыңдар. Әрі жаңағы ортадан озған ағайларды еске алып, достарымды еске алып қамбағыштыра түсіңдер, Алла қабыл етсін. Сендерге Алла разы болсын. Өсіңдер, өніңдер, көктеріңдер, көгеңдер, үлкен бәйтерек болыңдар бәрінде. Ризамыз? Енді поход айта береміз ғой бәрінде. Енді әрі қарай Амышбайдың айтатыны көбіне сау. Мен сіздерге классқа келіп сабақ бергенім есімде жоқ. Енді көп сабақ берген жоқпын ау. Бірақ осы 57-ден ба, 58-ден ба физикадан емтихан алдым. Осы Қонысбек бар. Қонысбек бар. Мен институтте математика отделение бітіргенмін ғой, физика оқымағанбыз. Дүйсенбай ағай больницаға жақып қалды да, Амырғали ағай, енді сен осы класстан оқу жылым аяқталып тұр. Емтихан аласың физикадан деді. Енді қайттым. Бүкіл физиканы қайталап шықтым. Анау нелері бар, лаборатория жұмыстары бар, бәрін қайталап шықтым. Сөйтіп әйтеуір тырысып, сол емтиханды алып шықтым. Жоқ, балдарым да жақсы дайындалған екен. Емтиханнан аман-есен шықтық. Жаңағы қыш мектепті айтып жатсыздар ғой, анау ненің жағасында орын жоқ болған. Сол мектепті ең соңғы бітірген менің классым тұғын. 8 жылдық мектепті біз сол жерден бітірдік. Біз оқыған кезде 10 жылдық мектеп жоқ тұғын. 9 мен 10 қаладан оқыдық. Енді бізде қайырлы 50 жылдық кездесу жасадық осы қалада. Ол кезде біздің мұғалімдерімізден ешкім қалмады, өзіміз кездестік. Енді біз мына осы жерде отырған мұғалімдер байқайын, сол кездегі жас мұғалімдеріміз біз. Енді өмірімізде бар шығар, сіздермен кездесуді 50 жылда бізге Алла нәсіп еткен екен. Жаңағы ағайлар мен апайлардың Бектай менен Зәуре апайдан басқалары менің ұстаздарым. Маған сабақ берген. Менің өзім 6 жыл қала жан-жақта оқығаным болмаса, сол ауылда туып өстім, өмірім бүкіл сол ауылда өтті. Өмірімнің 40 жылы мектеппен байланысты екен. 8 жыл оқыдым, 32 жыл сабақ бердім. Енді 50 жыл бұрынғы шәкірттер дегенде ойлана есіме түсіп жатыр ғой енді. Мынау жасап жатқан құдайларың қабыл болсын, мынау өмірден өткендердің алды жарық болсын, топырағы торқа болсын, Алла алдарынан жарылқасын. Мынау отбасыларың аман болсын, дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын, бала шағаларың аман болсын. Осындай бастарың ылғи қосыла берсін. Амашбай енді жас, энергичный ол кезде. Осы мен аламын. Экзаменде письменно болса не білетін өшіп кетті ғой, анау ауызша болған кезде соны апай айтқан кезде аяқ қолын біріне кетті. Соны сахнаға шығарды. Асақлар еді ойы партаға, тақтаға. Соған тақтаға апай сұрақты қойып жатыр демен менде өзінше бір енді жатыр адам. Қолым бор. Жазақ жер қалмады.
Hadi bir vakti ağabey Konspek teknik aldırması da o. Bu yaştaydı aldırdı. Жарайсың дедім. Ağabaydım ya. Ağzı doğru git. Çok teknik aldırması da çıktı. O ağabeyden rahmet aydı. Soğukun ikinci bir kıymet rahmet aydı. Ömrüme yarsa uzağa ömrüme jağa sette oğa muhtiskin demile pay. Demile pay. Banu pay. Aytaşa devam. Banu pay. Demile pay. Ama bu klasda okuyordu 7 yaşta. Ana soğumuyor. Köşk bir değilirken. Sonra bir şuna bakırıp kalsa abay yıkırız yerdik. Klasda. Onun abaydan korktunuz mu? Kalsa çıkarıp korktum. Şama abay yıkırız kanıtlarla. Sizin kanıtlarla okuydu. Hep inzivayı var. Reis var. Soğan cevapsızdı bu. Soğan cevapsızdan cevapsız lazım. Onlara şükür yaparak öte gelmedi konukçasınız bana. Kim ettik çünkü. Sonunda çalıştırıya rahmetli yerekçe ettim bile. Ben o payı ustaval atölyesi demile payı. Kantam bırakın tüydü. Turramızda zevrekiyor. Zevre apayı koyuyor. O da bir kelimet kızık oluyor. Son şerba koyarak neyse belki öte kelimet takmayı. Oy bir oturda vardırmadığında mezunumuz yok. Kıymaya kalıp keskin yüzü. Özü boy bu telefonu açıyor. Tahtlar, tuğaltılar, çarpılar, formulları. O formulları bilmiyoruz bu kadar. Sonra bırak sonra kelime de aydım. Orası bayit batırga olunca. Sonra tarif oldu. Raksa rahmet sizge. Sen ayt keteyim diyorsan yapacağım. Туысқан адамдар екенбіз деп айтып жатырмын. Алла сіздерге үлкен қуат берсін. Видеодан хабар бар ма екен деп қарап қойып жатырмыз арасында. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам досқа адалдығы. Ең бірінші адамның бірінші мақсаты дүниеге келгеннен кейін жан жағындағы ағайындарымен кез келген адаммен жалпы барлық мұсылманмен жақсы қарым-қатынаста болуы бұл достықтың бір үлкен бейнесі деп ойлаймын. Енді сіздердің орталарыңыздан қаншама келіп отыр. Әбілқасым ағамыз қандай еді? Үйінде болдық, қалада тұратын. Үйіндегі той қуаныштың тізгінін тапсырып, сондайлық бір дүниелер бастан өтіп, көп сөйлемесе де біраз істі бітіретұғын, сондай бір салмақты кісі еді. Болат ағамыз қандай? Кез келген ортаның кілтін таба білетін, сыйласқан ағаның да әнінің де көңілінен шыға білетін, сондайлық бір жақсы кісілер еді. Өзінің алдында көрген үлкенді аға деп құрметтейтұғын сондайлық інілік ізгілігі бар кісілер еді. Артынан ергендерге айбаты бар, ағалық қызметі бар кісілер еді. Бүгін енді көптеген сондай марқұм болған достарды еске алып жатырмыз ғой. Енді рұқсат етсеңіздер, бүгінгі сіздердің дастархандарыңызда сол кісілердің ендігі шаңырағының, отанының, ошағының егесі, сол кісілерден қалған ұрпақтардың ендігі егесі, үлкені, сол елдің әкесі де, анасы да болып қалған қос бірлесіздердің құрбыларыңыз Халим апай мен Гүлбадар апайға микрофон ұсынғымыз келіп тұр. Маңайына сенбей кеткен азамат қой. Шүкір артында үш ұлы бір қызы бар. Екі баласын
ұзатты, соңғы баласының қызын көре алмай кетті, бірақ класстас қыздарына рахмет айтамын, қайта мені шақырып. Мен бармаймын деп ойлағанмын. Класстас ұлдар қыздарын көргесін мен көңілім босайды деп өзім солай ойладым. Ай бетпесіңдер қыздар. Бұл да бір Алланың құзырына ілінді ғой, қалай қылайын. Не деймісің ма? Жатқан жері жайлы болсын. Сіздерге Құдай күш-қуат берсін, дендеріңіз сау болсын. Мына бағыштап жатқан құрандарыңыз қабыл болсын. Дендеріңе саулық тілеймін, аманшылық тілеймін. Мұғалімдерге, ұстаздарға да рахмет. Рахмет сіздерге. Бүгін апай, микрофонды өзіңізге ақ. Құрметті қыздар, жігіттер, жетістіктің түлектері. Биыл енді 50 жыл деп айтсыздар ғой. 50 жыл былай айтқанда бір адамның өмірі. Енді сіздердің класстастарыңыз, құрбыларыңыз, құрдастарыңыз сіздермен бірге болмайды деп ойлаған жоқ. Енді бұл да Алланың ісі шығар. Сендерден осы жағдайды естігенде бөкен бірден Гүля, мені Гүля дейтін Гүля маған класстастарымен кездесем биыл 50 жыл болады. Екі жақтың да класстастары шақырып жатыр мені. Бірден киімді айтты ол. Мен өзімнің Шіркейде бітірген класстастарыма мен бәріне жаңа киім киіп баруым керек деп. Сосын мен мазақтап күлдім. Әй, не болды саған киімнен басқа ештеңе керегі жоқ па деп. Жоқ, маған бірнеше киім алып деді. Жарайды дедім. Бірақ шындығына келгенде адам алдымызда не тұрғанын білмейміз ғой. Бұндай мен сіздермен басы қосылмай кездеспейді деген ойда болған жоқпын. Енді айналып дегенде Алланың ісі ғой мынау. Шақырып жатсыздар, еске алып, әуелде түрлі ойға өзім ойландым. Барсам ба, бармасам ба. Барсам сіздерді көргенде көңілім босайды. Неге осы кісілер ұстап жүрмейді екен деп. Барай бір жағынан ойладым, барып қол шаяйын деп. Енді сосын қой барып қол шаяйын. Енді ол кісіге қалған осы құран ғой деп келіп отырмын. Рахмет сіздерге, барлықтарыңызға, отбасыларыңызға түрлі аманшылық тілеймін. Шүкір ғой, шөберені көрді. Бірінші шөбересін, оған да шүкірлік жасаймын арасында. Бірақ енді пендеміз ғой, армандаймыз шамалы жүре тұрса дейміз ғой біздің бір арманымыз. Мына ортамызда апайларымыз отыр. Осы кісілерде аман болсын, жүре берсін. Сендерге барлықтарына, жанұяларына жақсылық тілеймін, өздеріңізге Алла қуат берсін. Орталарыңыз ортаймасын деп тілеймін. Азаймаңыздар. 60 жылдықта осы отырған кісілер түгел бастарыңыз қосыла берсін. Мына өткен кісілердің, құрбыларыңыздың, достарыңыздың жатқан жері жайлы, топырағы торға болсын. Оқытып атқан құрандарыңыз Алла қабыл етсін. Жандары жаннатта болсын. Рахмет сіздерге. Рахмет. Құрметіне қабыл алыңыздар. Енді қатарларыңыз селебесін шынында мәңгілік бенде жоқ қой дегенде ертеңгі күннің не болар екен Аллаға ғана аян. Енді осы қатарларыңыз селебесін. Видеода хабар бар ма? Киелілігі, қасиеттілігі ғой деп ойлаймын. Бұл енді дастархан жаю тек қана ас ауқат ішу емес, сонымен қатар бірінші мақсаты бір ағайынның басын қосу, туыстың басын қосу. Және сол дастархан басында үлкен мәжіліске айналдырып, ойда жүрген жұмыстарын бітіріп отырады. Сондай болған дүние ғой, бүгін енді осы дастархан басын пайдаланып, сіздердің де бір-екі ауыз лебіздеріңізді, тілектеріңізді, өмірден өткен ағайларды еске алуға арналған көңіл хоштарыңызды біле отырайық деген
ниетпенен жайылып жатыр. Ертеңгі күн Құдай қаласа әнімен, биімен сіздердің балалық шақтарыңызды еске алып бір балалық шаққа бір саяхат жасайтын мүмкін. Енді түбірі естіліп жатыр, 50 жылдық өтеді екен, жасайды екен деген. Жылда 50 жыл мектеп бітіргендеріне толып жатқан ағайын бар ғой дегенде әртүрлі себептермен кейде бас қосылып жатыр, кейде қосылмай қалып жатыр. Осы түбірді естіп, алыстан келген осы жердегі аға әпкелерімізге микрофон ұсынғымыз келіп тұр. Сіздер мектеп бітірген кездері Астана мүмкін Алматы болған шығар. Ол кездегі арман қала Алматыдығын, кім Алматыға барса, осы кездегімен салыстырғанда Америкаға барып оқып жатқанмен бірдей болатын еді. Санаулы адам жоғары оқу орнына түсетін еді, сөйтіп сапарлайтын еді. Одан бері 50 жылда ел жаңарып жатырмыз. Ел жаңарды, елдің астанасы өзгерді. Сөйтіп Ақмоланы Астана қылдық. Ол да жайнап көгеріп өсіп жатыр. Енді бір ұлы кейінгі дейтіні жоқ, бірін Астананы қазақ елінің қазіргі астанасы десек, Алматыны жалпы қазақ елінің рухани астанасы деп жатамыз. Осы екі жерден келіп жатқан сіздердің құрдастарыңыз, Әбілдаға Алматыдан келіп жатқан, Маржан апай Астанадан келіп жатқан, осы кісілерменен тілек берсек деп жатырмыз. Ал ортамыздан шығып тұрған лидер сіздердің еңбектеріңіздің арқасында, сіздердің еңбектеріңіздің жемісі, бұл жерде асып жатқанымыз. Енді мына жерде отырмыз. Жылда ел жаңа дейді, 40 жылда қалына дейді қазақ деген. Мына 50 жылда үлкен өзгерістер болып жатыр. Жолдастарымыздан, құрдастарымыздан қалай айырылып қалдық, Алланың жазған ғой. Бұған жартысынан көбі кетіп қалған екен кезде. Енді сіздерге бірінші бөлі риза болмай, сырбаймай деген ниетпен осы жақта ұйымдастырушы алқалы кісілердің айтуымен бірінші Аллахтарға Құран оқытудың бағыштар. Ағайларымыз, және құрдастарымыздың жанымыз жер жайы болсын деп, Құрандарымыз сүйресін деп, осыны бастап кеттік басқаларына. Алыста болдық, жақында болдық, уақыт болмады. Осы жерде біраз бастастарымыздың бауырлары, аға үйлері, қарындастары қайтыс болды сонан бері. Мына жерде темірек болған келіп-келгендерді де арнында кетіп онда келе алмай қалды. Осыларды көріп жатырмыз, мына қасында енді осылардың бәрін еске алып жатырмыз, Құран бағыштап жатырмыз, жігерлердің бәріне. Қалғанда болайық, төрт көзіміз түгел болып, дендеріміз сау болып, қуанышты жағдайларда кездесіп, бірімізбен біріміз есіміздесіп амандасып жүрсе керек. Ортаға келген апайларымыз болды. Алла күш қуат берсін, Алланың берген жазын жазасын, балалардың қызығы болсын, ауырмай сақтырай, көргеніміз төрен болсын дейді. Көпті көп рахмет ұйымдастырушы қыздарға жетті. Біріншіден сол кісілердің еңбегі жүгіріп жүрген. Алыстан болсаңда осылардың не істеп жатыр, не қойып жатыр, мәселе. Сәрсен не отыр, жаман болып жатыр. Біреу ауырып қалып жатыр, біреу неғып қалып жатыр. Операцияға түсіп қалып жатыр, ойбай ауырып қалып неғып қалып жатыр. Мен қолағым тіріп болып жүрді. Уайымдап сөйтіп жүрдім. Енді Алланың жазуы, аман-есен ауырғандар жазып, шипалық сипасын беріп дәуір кетті. Қалғандарымыз ауырмай, сырғамай, тойымызды тойлап жүре берейік. Көптен көп рахмет келгендеріңізге, аман болыңыздар бәріңізге. Рахмет, Нажанова. Енді шынымды айтайын, енді Нұрлан ағамен шынында білмеймін ғой. Анақтан бастап келейін бе? Мына бүгінгі апайлар бүгінгі беріп жатқан ағайламамыз бәрімізге қабыл болсын. Өткен кеткендер жатқан жерлері топырақтарда болсын. Мынау не дейміз, осы мектеп бітіргенімізге 20 болғанды білмей алдық.
қаншама жас болса да қартайып қалыппыз. Сол өзім көп сөйлей алмаймын. Барлығыңызға денсаулық тілеймін. Денсаулық болса бәрі бар дейді. Аман болыңдар, семьяда бақытты болыңдар. Аллаға мақсаттарыңыз орындалып, әрқашан осындай сүзілдесіп, жыласып, аманшылыққа келсе керек. Arasında kameraları dolaştırabilir misin? Biraz düzeltelim. Ona yaklaşırsa 2 yıl olacak, sonra 2 yıl seyahta olacak bir okuma. Sözümüz yaklaşırsa biz sizleri sol hareketli ki ne yapar? Seyahta bakın. Nedir? Yolda seyahta. Şuran noktasında üstünde kızlarda vardır. Rahmetli kızlarla yiyecek olsun ki kalır bizim dayılar olan olsun. Kızlardan kalsın. Ne oluyor? Ne oldu? Kalsın sarmış. Onu denetlikten yola sarmışsın. Zaten yeri jaylar toprağı torba olsun, imanlı olsun. Halkın kurulunun ballarına versin. Zuvaylarına versin. Arvaqda satanlarına toyga qoğaşqa jayıp ortamızda жүргенімізді бәрімізде семьяларымызға бақытты үйлерімізде айлықта тестаханадан тойға қуанышта осындай бас қосып жүре берейік айлықта не ойлаймыз алған өмірі балдарына берсін біздің әкелері көрмаған балдарына немерелеріне берсін. Айлықта осылай біздің артық осылай дастарханында жолдасып, оның есін жіберейік. Денсаулықта олар, денсаулықтары мықты болсын, аманшылықта қауышып, келешекте 25 жылға келсейік. Нарбияса келесте бір сөйлейді. Қайтында сөйлейді ғой, қайтында сөйлейді. Нарбияса сөйлейді. Хай, болды. Ой, қайдейді ол ağzı жоқ. Қалауын ağzı астам алып отырмыз да сұрақ жауап арқылы келтірген бір диалогты оқып едім соткадан. Көліктің қандай жақсы дейді. Жауап беруші көліктің жаңасы жақсы дейді. Үйдің қандай жақсы десе, үйдің де жаңасы жақсы дейді. Киімнің қандай жақсы десе, киімнің де жаңасы жақсы ғой дейді. Соңғы сұрайды, достың қандай жақсы десе, достың ескісі жақсы дейді. Ескі дос деген осы бала кездегі дос, санаспайтын, сана биігі бірдей болып тұратұғын заманнан бастап келе жатқан достар. Мұхтар Шаханов Шыңғыс Айтматовпен екеуінің арасындағы достық туралы сұраған кезде жауап берді дейді. Достық, шынайы достық бұл адамның сана биігіндегі кездесуі дейді. Деңгейі бірдей, санасы бірдей. Ал енді бала күнгі дос бүкіл өмірді, айналаны өзіңмен бірдей жаттап, бірдей көріп, оқуды, сөйлеуді, жүруді, ойнауды, күлуді бәрін бірге үйренген бұл бала күнгі дос. Сондықтан достың ескісі жақсы болатын сондықтан шығар. Бүгін сондай бір ескі достар бас қосып жатыр, еске алып жатыр. Енді арнайлап микрофон ұсынбасақ та менің де бір осы бүгінгі еске алуға айтар сөзім бар еді. Айтар деуші кісілер болса микрофон дайын ұсынамыз. Шекет аға жоқ па бұндай кісілер? Алыс жақын дейтін жоқ енді. Қонақ деп құрметтеп сөз басын бастап алып жатқанымыз ғой ары қарай. Әлде мына біріншіден бейбақтың астынан қабыл болсын ба? Оқулардың құрамысын сауабы ағайларға, апайларға, достарымға тире берсін. Мына
Біз Болат екеуміз көп жүрдік қой, енді көп білмей қалдық. Болат жайлы шамалы айтып кетейін. Өте керемет жақсы жігіт. Сол қайтарда 5 күн бұрын үйде ұзақ сөйлестік. 1 сағат үстінде сөйлестік телефонмен. Сонда Болат айтқан, осы жаз болсын, екеуміз Алматыға барып бір емделейік деп. Екеуміз келісіп Алматыға баратын боламыз. 5 күннен кейін хабар келді, осымен қайтып болды деп. Иман жолдас болсын, алып жарық болсын. Сосын мына мен мына қыздарға рахмет айтқым келіп тұр. Сәрсен баяғыда 5 жылдықта бастаған Сәрсен осы. Сәрсен бар, Жамал бар, ұйымдастыруды. Осы қыздарға, мына Роза бар, қаладағы қыздарға рахмет көп-көп. Мына еңбектерін молодец көп-көп рахмет. Мына баяғыда Совет үкіметінің кезінде мен директордың шофері болғанмын. Сол кезде мына Қонысбектің ағасы Қуаныш деген ағай міне алады машинаға. Құлбаев деген директор болды, ауылды ешкім танымайды. Бір жерге арнап барса, бір жерде көп сол жерде жұмыс істеп жатады да, жұмысшылар ғой. Қарап тұрады, жазған көтімдіктің балдар дейді. Оның ішінде көтімдіктің балдар бар ма, жоқ па, белгісіз, бірақ ана өз-өзі көтеру үшін сөйтіп айтады. Жазған көтімдіктің балдар. Sonra Құлбаев көтімдік деген не болды? Оғын көп туысқандарының. Бәсе дейді. Сол сияқты жаңағы күштің болдырған қыздар молодец. Рахмет. Қабыл болсын. Жұмысты, бала-шағаны, тербетіп отқан немерені бәрін қалдырып осыған тікелей кіріспесе өтетін жұмыс емес. Енді осы шараларды ұйымдастырудың басы қасында жүріп, қолдан келгенінше 50 жыл мектеп бітіргеніне толған түлектерге деп осы шараның бүгіннен басталып, ертең ardынғы жалғасатын жақсы жолын ұйымдастырып жатқан апайларымызға микрофон ұсынайық. Ол кісілер де келген кісілерге тілегін айтсын, рахметін айтсын. Құрметті келіп отырған, Құранға келіп отырған жамағат достарым, осы жерде біздің мынау апайларымызға бір жақсы тілек айту үшін мен негде қайынсірлік әсемін берейін деп тұрмын бірінші, содан кейін барып өзім айтармын. Әсеке, сендер барлығында қазір үлкен әжесіңдер, аға әжесіңдер, сөйлегісі келген қыздар, жігіттер. Бірінші Сәрсен жеңгеме рахмет. Мен өзім тілек айтамын деп күтіп отқан жоқ деймін, бірақ айтамыз ғой, Құдайға шүкір. Ал құрметті ұстаздар, апайлар, құрметті біздің класстастар, сыныптастар, қыздар, ұлдар. Мынау міне осы январьдан бастап дайындалдық, сөзін шыны керек. 5 арасында 5 ай өтіп кетіпті ғой, есептесек. Уақыт деген. Мына марқұм болған ағайларымызды Әмірғали ағайдан бастап, класстас ұл қыздарымызды еске алып, мінекей дастархан жайып, басымызды қосып, Құран бағыштатып жатырмыз. Мына оқытып жатқан Құранымыз қабыл болсын, әруақтардың жатқан жері жайлы болсын, жандары жәннатта болсын. Қалған өмірлерін артында қалған ұрпақтарына, немере шөберелеріне берсін деп айтамын. Ендігі жерде өзіміздің отанымыз отаймасын. Сіздерге зор денсаулық тілеймін, ұзақ өмір тілеймін. Немере шөберелеріңіздің қызығын, рахатын көріп жүре беріңіздер, апайлар. Сіздердің іздеріңізді бізде басып келе жатырмыз, міне әже болдық. Әже деп тұрған кезде немерелерің. Әже болмақ түгіл қашып кете алмайды екенсіңдер. Әже болу лез екен, әже болып шыға келді міне 50 жылда. Құдайға шүкір. Мына тәтті екен өте. Өз баламызбен ұрысып отыратын болдық, ана немерелердің жақтасы. Мен рахмет айтқым келеді комиссия мүшелеріне, оның ішінде мен Сәрсен жеңгеме көп-көп рахмет. Сәке, Алла разы болсын, Құдай сізге зор денсаулық берсін, ұзақ өмір берсін. Мен нағашым екеулеріңіз бақытты өмірлі ғұмырлы бола беріңіздер. Комиссия мүшелері барлықтарыңызға рахмет, мына болаттарымыз Розаға рахмет. Сәрсен бар, Гүлжахан бар, Қонысбек бар, әрқашында бір кейде арасынан шығар, енді арасынан әңгімесін айтып. Бұл мәселе оңай емес, былайша.
Сәрсен оңға құдайға келме Сәрсен. Бұл мәселені бастаған басында осы біздің Сәкең, жеңгем. Енді барлығы жұмыла отырып бітетін іс қой бұл енді. Бір адамның қолынан келмейді. Шүкір Аллаға, мен естімеппін біздің Шіркейлі совхозында Қызылтау орта мектебінде 50 жылдық жасапты дегенді. Жасады ма? Мен естіген жоқпын енді, бұл жақта жүргесін шығады. Сондықтан да біздің негізі ол қыздарымыз өте ұйымшылмыз, былай қарап тұрсаңыз. 5 жылдықтан бастағанбыз, сол баста. Біз бастадық, 5 жылдықтан бастадық, 15 жылдық бар, 30 жылдық бар, міне 50 жылға да Алланың қалауымен жетіп отырмыз. Алла арманға өмірімізді ұзақ қылсын, әлде де үмітіміз көп. Осындай басымыз тек жақсылықта қауышсын, тойда қауышсын. Мына елін заман жұртымыз тыныш болсын, бейбітшілік заманасында аман есен үй тойда ойлап жүре берейік. Мына оқытылған Құранымыз қабыл болып кейленсін. Мына құрметті апайлар, ұстаздарымыз, апайлар десек бәріміз де кетіп қаламыз ғой ішінде. Ұстаздарымыз. Қазір жаңа кеше мына жастарын айттым ғой, жолдастарымыздың бәрі 17-те. Сөйлегенде қазір бәрі де тамаша сөйлейді, бірақ енді үндемей отыр ғой, енді Құранды ұзаққа соза бермейді деп. Мынау енді бұл Құранның негізі екінші бөлімін ана жерде отырып, ана дивандарды қойғыздырып еді, ана жерде отырып, арқамызды кеңге салып, өйткені бүйірге тапсырылғанда бізге сағат 5-ке дейін босатып берсеңіздер болады ғой деді. Құрсы Құранды 5-ке дейін соза берсек, оның жөні болмас деп ойлап отырмыз. Сондықтан болғаннан кейін де демаларымыз, әңгіме айтарымыз. Бірақ енді Мақсұт, Тамады, апай, осы жерде жұрттың бәрі отырған кезде әйтеуір шамалы құрметтеп жіберсеңіздер, содан кейін барып Құранымызды оқып аяқтасақ болар еді ғой дегеннен кейін жаңа тездетіп келіп жатырмын. Бірақ ниеті шай келіп жатыр, тортпенен, шоколадпен шай ішіңіздер, ас алып ауқаттанып отыра беріңіздер. Енді көптеген план құрылды шынын айтқанда, Дәмел апай. 50 жылдыққа өйтеміз, бүйтеміз деп талай паңқыдық. Ойбай анаяққа барсақ екен деп те паңқыдық. Бірақ бір-біріміздің мектепке барсақ екен деп те не қылдық. Бірақ жағдай емес, жағдай бәрінде де бар. Біреуміздің аяғымыз ақсақ, біреуміз осы жерде зорға, менен бастап зорға жүрміз шынын айтқанда. Бұл жерге барып, өнерімізді көрсетпей ақ қояйық, осы бірінші Құраннан бастайық деген ниетке келгенбіз ғой енді. Сөйтіп, мынау енді мына жерде көрсетпей қалып жатыр. Енді бұл қыздардың несі деп ойламаймын. Мына жерде негізі технический қате кетіп тұр. Мынау тұрған мынаның өзі істемей тұр. Оның барлығының қазір сұрауы бар, мен кетерде барлығын соның бәрін айтып кетемін осы жерге. Ағайларымыз бар. Әрқайсылардың сол кездегі, жас кездегі суреттерін тапқыздырып, көрсетпей үлкейген кезінде тұрып, соны тауып тұрып қойғанбыз мына жерге. Сосын арамыздан кеткен жолдастарының семьяларымен көрсетіп, қандай жетістікке жеткеніне дейін көрсетіп қойғанбыз. Басқалардың ешқайсына көрсетпей, тек комиссия мүшелеріне ғана көрсетіп, олар бірден көрсін, жақсы әсерлі болады ғой деп едік. Мынау енді сондай мен ыңғайсыздық жағдайға қалып тұрмыз. Әсіресе видео шығарған қыздарымыздан бастап. Сәрсен апай, бұлар салған кезде олардың флешкісіне дейін қымбат болу керек дегенде қымбат флешкіге дейін алып бердік. Мақұл бере береміз. Ол еш нәрсе қылмайды оның барлығы. Енді құрметті ұстаздарымыз, мынау ортамызға сонша жерден келдіңіздер. Бір-бірімізді көріп қуанып қалып жатырмыз. Енді білеміз ғой жағдайларыңызды, өздеріңіздің қалай қазір өріп, өсіп жатқандарыңызды, бала-шағаларыңызды, қай жерде жүргеніне дейін бәрін біліп отырамыз. Хабардарымыз, біз сіздерді еш уақытта ұмытпаймыз. Енді мынау шамалда болса мына қыздардың жиғанынан бір шамалы сыйлықтарымыз бар еді, сол сыйлықтарымызды беріп жіберуге рұқсат етіңіздер. Аман есен болып жүре беріңіздер өстіп. Көргенде бірімізге сондай жылы ұшырап, апай деп құшақтасып тұрайық. Қолдарыңыздан келгенше
ауылдың өркендеуіне іштеріңізде қолғабыс етіп жүрген жастар бар, сіздер бар. Бәрін де телевизордан, нелерден әртүрлі көріп отырамыз. Дәмел апай, сіздің осы уақытқа дейін ән салып, қордың құрамында бар екеніңізді естіп жатырмыз. Бәну апайдың балдарының қандай жұмыс істеп, Айтбай аға екеуінің жақсы нәтижелерге жетіп, әкімшілікте жұмыс істеп жатқанын бәрін естіп жатырмыз. Шарбан апай, сіз де неғына көшіп қонып, жақсы үй болып, енді өмірде болады ғой кейбір жағдайлар. Ол өмір ғой енді. Бірі кетіп, бірі келіп жатыр. Бала шағаңыздың ортасында аман есен отырған жағдайыңыз бар. Енді Алмаш апай, қызыңыздың өзі, бір қызыңыздың өзі қандай бүкіл Қызылордадағы омытсыны басқарып отыр, басқа жағында жұмыс істеп жатыр, жүгіріп басымызды тіреп, жаңылдың алдына талай барып жатқан жағдайымыз бар. Жаңғыз бір біз емес, басқалар да барып жатыр, жұмыстарымызды орындап жатыр. Бір жаңылдың қызметінің өзі сіздің тәрбиеңіздің арқасы ғой деп ойлаймын. Аман есен бола беріңіздер, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Енді мынау ортамыздағы жолдастарымыздың, яғни біздің келіндер деп айтайыншы. Гүлбанан әпкемізді сонда да келін дейміз ғой енді. Жап-жашілікке барып еді, енді амал жоқ, бар балаға ие болып, бас көз болып отыруды енді бөкен сізге тапсырып кетті. Аман есен солардың барлығы немерелерді жеткізіп жетілдіре беріңіз. Әбекең деген қандай жігіт еді, бөкен де екеуі де қандай жігіт еді. Ортамыздың гүлі тауын. Мынау енді көрінген балаларыңызды жақсы тәрбиелеп, ұзатып атсыздар, жаңа айтып атсыздар, құтторына қондырып атсыздар. Әрі қарай да қызықтарын көре беріңіздер, аман есен. Егер жиналып атсақ ортамызда бола берерсіздер сіздер де. Жақсы жолдастарымыздың жаны жәннаттан болсын, соны бәріміз де тілейміз. Қалған отырған кластастарына тек қана жақсылық тілеймін. Аман есен болайық. Мына Құранды оқытады дегеннен бойымыз кішкентай жеңілдеп, алдымыздағы парызымызды орындағандай күйге шығып жатырмыз шынын айтқанда. Осындай жақсы егістер бола берсін демекпін. Аз ғана сыйлықтарымызды қабыл алыңыздар. Тон болмайды, жол болады дейді ғой. Сіздерге әрқашанда ақ жол тілейміз. Апайлар, размерлеріңізді білмедік, сәл кішірейіңкіреп бара жатыр екенсіздер, сондықтан өздеріңізге қажетті шапандарыңызды алады ғой деп ақшалай. Жетеді ғой естеліктен. Дұрыс, пенсияны да жағдайымыз көп, қазір 10 жыл болды пенсияны жегенімізде. Пенсиямыз 3-ақ күн менің пенсиям. Бітті, одан кейін жоқ, қалған күні сәкеге қол жоямыз. Сондықтан аз болса да болады. Қазіргі трендтегі орамал ғой апай. Жастар мен айтқанда трендті көрсеткен. Мынау жаңағы үстелімізде шапандары размерлерімізді білмедік енді.
Апайларымызға үлкен рахмет. Орамал тон болмайды, жол болады деп қазақта нақылды қалай рәсіне келтіріп айтады деп ойлаймын. Шынымен де апайларымызға жарасып, көңілдері көтеріліп, әдемі болып қалды. Осы қалыптарынан айнымасын. Осы бір сәтті бір естелікке суретке түсіріп алсын. Балаларымызға қарап жіберіңіздер. Дұрыстап түсірем. Сүйем қараңыздар. Сіздердің ұлағатты жолдарыңызды оқытап жатқан бүгінгі шәкірттеріңізге мың алғыс. Алдағы шаралары Құдай қаласа жақсы өтуіне тілектеспіз. Қай шайырды, қай жыраулы тыңдасаңыздар термелеп бүкіл әлемді тіпті ғарышқа айналып келеді дағы. Ең соңында сөз қорытындысын сыйластықпен аяқтайды. Сыйластықсыз бәрі бекерді. Әрине бір-бірімен сыйласа алмайтын екі адамның өзі бір дастархан басында отыру қиын дүние. Сіздердің бүгінгі ауызбіршіліктеріңіз, сыйластықтарыңыз, бала күнінен бойларыңызға сіңген бір-бірлеріңізге деген құрметтеріңіз осы дастархан басына жинап отыр. Сол құрметтеріңіз төмендемесін, қасиеттеріңіз биіктей берсін, соған тілектеспіз. Ертеңге үлгі болатұғын жақсы бір шарамен бастап жатсыздар. Өлгенді қайтқанды еске алу, ол кісілерге деген құрмет болса, Құран бағыштап, жақсы сөз айтып отыру, Аллаға мадақ айту, босқа кеткен уақытқа саналмайтын уақыт деген ертең бәрімізді сұраламыз ол неге барғанда. Егер біз Алланы мадақтап, Құран оқытып, осындай әдемі мәжіліс құрып болсақ, онда бұл уақытымыз бос кеткен уақыт болып саналмайды екен иншалла. Сондай бір уақыттан болған болсын, оқытылып жатқан Құрандар қабыл болсын. Ең бастысы қай кезде де қандай іс болса да бұл адамның ниетіне байланысты. Бес уақыт намаз оқитын адамда ниетсіз болмайды, ең әуелі бірінші ниет етеді, сосын барып басталады. Сондықтан бүгінгі бұл шара сіздердің шын ықылас ниеттеріңізден басталып жатырған дүние дейміз. Алла қабыл етсін. Жақсы. Жаңағы енді үлкен экраннан техникалық ақау ғой, оны тілін біз білмей тұрмыз. Білетін жігіттердің өзі. Ертең бұны көрсетілер, бірақ бір телефонды қойып апайларға көрсетіп алайық дейді, кішкене мүмкіндік берейік. Зрение қалай енді апайларға? Дүниеге келтірген ана дейді. Сондықтан бүгінгі ас дастарханы еске алу деп бүгінгі ұйымдастырушылардың негізгі мақсаты іске асты ғой деп ойлаймыз. Ас судан, шай тамақтан алып болсақ, төрдегі әжелерімізден, ақ жаулықты аналарымыз, осы дастарханның үлкені, ұлағатты ұстаздарымыз кеше шақырып, әліппені үйретіп еді. Енді өмірлерімізге де жолдама болсын, апайларымыздың батасын алайық.
Ya Құдайым берсін, айтқаным келсін. Еш жамандық болмасын деген оңбасын. Бақ берсін, бәледен сақтасын, абырой берсін, аман сақтасын. Алла Тағала дос-жарандар арасында, туған туысқандар арасында бірлік, тірлік, денсаулық, ауызбірлік берсін. Әлхамдулилля, әлхамның берекесін беріп, Алла отбасыларыңда тек қана жақсылық болуға нәсіп етсін. Таққандарың болсын, гүлбақтарың гүлдесін, ұл-қыздарың соңдарыңа еріп, шаңырақтарыңда шаттық болсын. Енді иман бауырымызға микрофон ұсынайық. Құран хадистерінен аралықтардың الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رحمن يا رب محمد صلى الله عليه وسلم على ربنا محمد صلى الله عليه وسلم onun sahabalarına tevhid edildiği tevhidine bağışladığı Allah'ın rahmet eylesin. Ya Allah, cennet isminden hasvan, bağışlan, ey Müslüman diyoruz. Yavaşça emin ve kocaman istedim. Basından Kur'an demektir, bağışlan aslan kişilerden rahmet eylesin. Ya Allah, cennet Allah sizlerimizden Kuday Bilgen Femir Ali ve Tarı ve Şarkül, Hayas Harf, Darya Bey, Asamlı ve Kültay, Muhtar ve Raziye, Slimin, Beynazar, Makaş, Bilal, Əbilif, Ənvar, Yesin, Seyid, Haydar, Yertay, Kisilbay, Asir, Fatılbek, Tecrübəyif, Yetbisbay, Nəbiyev, Toşluq, İbrahimov, Seyfullah, Sızdaqov, Aytqoja, Sızdaqov, Aytbay, Жолдықлова, Әмина, Таңқанова, Земре, Искаков, Марал, Базарбаева, Бектай, Жамадилов, Серікбай, Төлегенов, Жарылқасын, Әзбергенов, Алдаш, Сұлтанов, Абзалхан, Акмалова, Машура, Павловбек, Әуесхан. Және де Төлешұлы Сәбит, Сәсібекқызы Маржан, Өмірзақов, Мамырбай, Жұмаұлы, Яхудаев, Алтай, Яхудалы, Аймұратұлы, Әбілқасым, Сұлтанқызы Алтын, Иманғалиқызы Мансия, Алпысбайқызы Гүлнар, Серікбайұлы бар. Және де осы әмеге қолдадыңыздар отбасынан құрамдан кен баршаға асқан кісілердің рухтан тиюсін, Аллах'ın yüzlerin жарық шындырын cennetler sıratların cennet. Tazavvatın kadir azasıdır Allah'ım. Peygamberimizin şefaatine kirdaşına etme bol nasip. Ahiretin amanet ruhun canım Allah'ın şunların zatlarına vatanına bol nasip. Ya Allah, mallardan nefam bilmeydi.
belirtilmeyi istegen günlerin keşiyor. Yarın baktarda iman ihlasımızdır. Şükür Allah ve Allah'ın razısını veriyoruz. Kutayısların kabul edin sıvıtlarımızdır. Ya Allah'ın iman, birlikte Rabbana atina fid dunya hasanatan ve fil ahireti hasanatan ve qina azabannar. Amin. Allah berkata salam Mustafa sallallahu alaihi wasallam berikan kepada Mustafa Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Kabul olsun, Allah kabul etsin niyetlerimizді. Енді баршаңызға белгілі Құран нұры қабылдарын нұрландырсын дегенде Құран Кәрім бұл негізі тірі адамдар үшін, біз үшін түсірілген нәрсе. Ол пайғамбарымыздан өлілерге Құран бағыштасақ болады ма дегенде болады деп айтқан екен. Сол ізбенен рухтары шалқысын деп Құран бағыштап жатамыз. Құран жолын ұстанатын, ислам жолын ұстанатын ертең үлкен ұрпақтың атасы әжесі болып сіздерге нәсіп етсін. Оқытып жатқан Құран қабыл болсын. Енді шамалы уақыт арнайық. Біраздан бері бір-бірлеріңізді көріп тұрсыздар. Балаң қалай, неше келін бар, неше немере бар, анау мұнда, мынау аяқта деп шамалы әңгіме дүкен құрып, бір-бір суретке түсіп осы жерде естелікке соған азғандай уақыт арнайын деп тұрмыз. Рахмет дейміз баршаларыңызға. Осы екі ортада мен 3 бала шетінеді. 2 балам выигрыш болды. Сөйтіп жүріп мен жұмыс істедім. Енді көбісіңді танымай жатырмын. Бөлек кетіп қалдық қой енді. Бөлек өлтіріп кетті. Кешіріңдер. Енді жаңағы жүзі таныстарды ғана танып жатырмын. Мына алмашты да жаңа алмашпай деп сұрап отырмын. Бірақ бірде үштерін аман болсын Аллах'та. Қосақтарымен қосағарыңдар. Алланың берген жандарының қызығын көріңдер. Жаңа отбасыларыңда амандық, жақсылық, шаттық болсын. Туралы шамалы естелік айтқым келіп тұр. Бану апай мектептен келген кезінде күнде бір көйлекте, күнде бір брошка тағады. Ол кезде біз кішкентаймыз, ана жылтыраққа құлап. Сіз туралы айтып жатырмын. Сіз туралы. Сіз мектепке келгенде күнде әдемі бір көйлектер киіп келесіз. Біз енді класста апайлардың үстіндегі киімге қараймыз ғой. Сіз сол кезде күнде бір брошка тағасыз, брошкамен қоса сырға тағасыз. Апай күшті бұл әдемі болып келеді. Ертең не тағып келеді екен деп соны күнде сөйтіп қарап отырамыз. Сондай келдіңіз сіз. Біздің есімізде солай қалды. Сол есімізде. Мына Дәмә апайды өзіміз келіншек қылып түсіріп алып келгенбіз Алтынбек ағайға. Алтынбек ағай келіншек алып келіп, ойбай, Целиноградтан алып келіп деп Алтынбек ағай бізге өзіміздің әкеміз, көршіміз, Аяжанды босанғанда Аяжанды арқалаған, қазір Аяжан мен арқалайтындай болып Аяжанды арқалап, күнде үстіне үкілі көйлек кигізіп, үй толған ойыншық, сол үйден шықпайтындығымыз ойыншықты, бір қарашық тола ойыншық, сондай керемет келін болды, керемет бізде апай болды, сөйтіп жүргенде апайым болды, үйге барғанда жеңгем болады, мен барсам болды, Алтынбек ағайды көрдің ба деп менен сұрайды, бір күні Алтынбек ағайды қыздардың машинасында Запорожьеге машина тек Алтынбек ағайда болды. Басқа ешкімде машина жоқ. Мен бір жақтан келсем, біз Алтынбекті көрдің ба дейтін келетті. Сол көрдім бір 5-6 қыздан бір қызым кетіп батқанын өсем соғына қарағым. Апайдың енді сол кезде енді білмейміз ғой ондай, ол кезде баламыз. Сондай керемет келіп, енді сондай естіліктерді айтқым келіп тұр енді, ол қазір енді бәрі алмаша.